मॅम माझी राहिली. हो हो. मॅम माझी पण राहिली. अरे लावली मी अटेंडन्स. Today we are going to study about source and sink type of input output modules which are present in the PLC. So one of the type of input output module is source type of module and sink type of module. So what is meant by source and sinking? Very first, the definition of this can be stated as the sourcing circuits are nothing but those circuits the sourcing circuits are nothing but those input or those devices which sends current, okay, which sends current to from its control terminal, current from its control terminal to other devices, to other devices, then it is called as sourcing type of devices. कुठे पण source device किंवा sourcing ही concept आली, so just consider that those type of device or the component or anything which sends the current from its control terminal to other devices, okay. And vice versa condition, sinking. Sinking is a type of device or the component or anything which assume to receive current, assume to receive current, okay. So it receiving the current from any other devices, from any other devices or component, okay. This is the basic component devices. So to its control terminal, कोणाकडे घेतो तो, receive कुठे करतोय, to its control terminal. So this is nothing but the simple definition of sourcing and sinking. So while studying sourcing and sinking type of input output modules present in PLC, we have to consider some sensors which acts as a input module, okay. तर आपल्याला काय करायचं आहे की असे डिव्हाइसेस बघायचे आहेत इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स मध्ये पीएलसी मध्ये सोर्सिंग आणि सिंकिंग चेक करायचंय की कसं फंक्शन होत आहे. सो फॉर दॅट पर्पज आय हॅव टू टेक एन एक्झाम्पल ऑफ वन टाइप ऑफ सेन्सर्स विच कॅन वर्क ॲज अ सोर्सिंग अँड सिंकिंग टाइप, ठीक आहे. सो त्याच्यासाठी बेसिक एक सेन्सर आहे तुमचा, त्या सेन्सरचा जो आहे पार्ट त्याला म्हणतो आपण प्रॉक्सिमिटी सेन्सर. You know very well the proximity sensor is a metal detector sensor, ठीक आहे. हा काय असतो, it is a type of metal detector. Means if an object or a metal comes in its range, then it will be sensed by proximity and it sends a high signal, okay. It will send a high signal to the load. कशाला सिग्नल सेंड करणार आहे तो, टू दी लोड. लोड मे बी एनीथिंग, it may be your bulb, it may be any type of motor, or it may be LED, anything. So it will send a high signal to the load. If there is no object or the metal present in its area, then it will sends a low signal to the load. So as per that, the working of load performs. Now here load can be anything. Load can be your LED, okay. Load can be bulb, load can be motor, load can be even your PLC input module, okay. हा पण तुमचा काय झाला, एक टाइपचा लोडच झालेला आहे, ज्याला तुम्ही काय करताय, प्रॉक्सिमिटी सेन्सरचा आउटपुट कनेक्ट करत आहात. सो इन proximity sensor there are two types. Proximity sensor चे दोन basic types आहेत, okay. One is nothing but NPN type of proximity sensor and another one is PNP type proximity sensor, okay. हे दोन टाइपच्या सेन्सर्स असतात, NPN and PNP. Now NPN, that you know very well, internally it has one transistor
that is known as NPN transistor. And the definition of NPN transistor is nothing but when two N type of semiconductors are sandwiched between, when P-type semiconductor is sandwiched between two N-type of semiconductor, then it is called as NPN. Vice versa, PNP. When N-type of semiconductor sandwiched between two P-type of semiconductors, then it is called as PNP. Now this NPN and PNP, NPN and PNP are nothing but internally connected to proximity sensor, and as per that it is the proximity sensor is classified into two types. One is your NPN proximity sensor and another one is PNP proximity sensor. Why we are using this NPN and PNP? As I told you that when the proximity sensor detects any type of metal, then it will send a high signal to the load. Load may be anything like LED motor, PLC input modules. Okay. So while sending this high signal, we have to switch the operation between high to low, right? If there is no object, then it will send a low signal. If there is object, then it will send a high signal. So what you are going to perform? Actually, you're performing the switching operation, right? So for switching from high to low and low to high, we have to use a type of switch, and that switch is nothing but either your NPN transistor or PNP transistor. Hence, the proximity sensors has two types, that is one is NPN and another one is PNP. Clear to you? समजताय इथपर्यंत proximity sensor काय यूज करतो? Now we are taking an actual working of this proximity sensor. Let we consider एक normal diagram draw करते. Generally a 3-wire proximity sensor is consist of three wire. Okay, that means it has 3 pins. Three, one pin number, second wire and third wire. Okay. So याच्यामध्ये जो आहे पहिला पॉइंट जो असतो तो तुमचा असतो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी. ओके. सो जो काही तुम्ही सप्लाय देताय याला पॉझिटिव्ह देताय, हा तुमचा असतो निगेटिव्ह साइड प्रॉक्सिमिटी सेन्सरचा, आणि हा जो असतो हा काय असतो, इट इज अ ग्राउंड, सॉरी इट इज अ आउटपुट. ठीक आहे. सो इथे तुम्ही काय करताय, मेजर करताय, यू आर गोइंग टू मेजर आउटपुट. सो इथे तुम्ही आउटपुट मेजर करताय, इथे तुमचं काय असतोय पॉझिटिव्ह व्होल्टेज दिलेलं आहे, तुम्ही पॉझिटिव्ह सप्लाय असतो, आणि ही तुमची काय असते निगेटिव्ह सप्लाय असतो. ठीक आहे. आणि इकडे जो आहे हा पोर्शन, दिस पोर्शन विल, इट इज नथिंग बट अ मेटल डिटेक्टर पोर्शन. That portion will detect the presence of object over here. If it detects the object, then it will send the high signal which is connected sends by from its output terminal to some load. आता इथे लोड तुम्ही कुठलाही कनेक्ट करू शकता. तुम्ही इथे एलईडी कनेक्ट केला तर एलईडी ग्लो होईल, बल्ब कनेक्ट केला ती बल्ब ऑन होईल, मोटर कनेक्ट केली ती मोटर ऑन होईल, पीएलसी इनपुट मॉड्यूलला कनेक्ट केलं तर पीएलसी इनपुट मॉड्यूल कडनं तो कुठे जाणार आहे, टू दी सीपीयू, आणि मग डेटा काय होणार, प्रोसेस होणार. ठीक आहे. सो आता आपल्याला ऍक्च्युअल पोर्शन काय स्टडी करायचे आहे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोर्सिंग अँड सिंकिंग. व्हॉट इज द ऍक्च्युअल concept of sourcing and syncing. Now in this case what we have to do, as I told you, there are two types of proximity sensors. So when I need a positive switching, in that case I'm going to refer PNP transistor. जेव्हा मला positive switching करायचे, in that case I'm going to use 3-wire PNP proximity sensor. 3-wire PNP proximity sensor I'm going to use. So या सेन्सरचं कनेक्शन कसं असणार आहे, सिम्पली तुमच्याकडे जो प्रॉक्सिमिटी सेन्सरचे 3 वायर्स आहेत, त्या 3 वायर्स तुम्ही कशा कनेक्ट करणार आहात, एक जाणार तुमची ही पॉझिटिव्ह सप्लायला. ठीक आहे. सो आपण अज्युम करू मी इकडे काय केलेली आहे, बॅटरी कनेक्ट केलेली आहे. सो हा आपला बॅटरीचा पॉइंट आहे, इथे बॅटरीचा हा प्लस आहे, इथे बॅटरीचा हा मायनस आहे. ठीक आहे. नंतर याचा हा निगेटिव्ह सप्लाय कुठे जातोय, बॅटरीच्या निगेटिव्हला. इथपर्यंत क्लिअर झालं. त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला काय करायचंय, एक मिनिट, एकच मिनिट.
ओके, सो नाव आपण काय केलं, कनेक्ट केलेले दोन टर्मिनल्स कनेक्ट करून घेतले. प्रॉक्सिमेटर सेन्सर आहे, पॉझिटिव्ह टू द पॉझिटिव्ह सप्लाय ऑफ बॅटरी अँड नेगेटिव्ह टू द नेगेटिव्ह सप्लाय ऑफ बॅटरी. नाव व्हॉट अबाउट दिस? So what you have to do here, I am going to for positive switching when I need to send or I need a positive switching. In that case, I am going to refer PNP. As you know very well, the PNP transistor works when the high signal is received, then it acts as an on switch, and when low signal receives, then it acts as a off switch. Okay. So मला high signal send करायचे means what? The object is detected by this sensor. In that case, I'm going to refer one PNP ट्रान्झिस्टर. ओके, सो मी इथे काय करणार, एक PNP चे जनरल ड्रॉ करून घेते ब्लॉक मध्ये. ठीक आहे. सो ऍज यू नो PNP ऍक्ट्स एज अ पॉझिटिव्ह स्विच. सो पॉझिटिव्ह स्विच आहे. सो मीन्स व्हॉट, इंटरनली what we say, it will connect to the, as it acts as a positive switching, that means it has one positive supply to this switch and second terminal will consider to as a output terminal for this. So internally हा काय झाला तुमचा, इथे इथे काय झाला तुमचा, इथे कनेक्ट झाला आउटपुट. ओके, हा झाला आउटपुट. इथे तुम्ही काय केले, कनेक्ट केले पॉझिटिव्ह, आणि हा काय तुमचा इथे PNP, हा तुमचा PNP स्विच आहे, जो इंटरनली प्रेझेंट असतो प्रॉक्सिमिटी मध्ये. म्हणजे हे पूर्ण जे स्ट्रक्चर आहे इथपर्यंत PNP पर्यंतचा हा पूर्ण जो स्ट्रक्चर आहे, दॅट मीन्स दिस पोर्शन, हा जो पोर्शन आहे, इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉक्सिमिटी सेन्सर. ओके, सो हा प्रॉक्सिमिटी सेन्सर आहे, याचा आपण काय केलं, कनेक्ट केलेला आहे. कनेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय दिसतंय बघा, की जर मी क्लोज व्ह्यूने सर्किट बघितलं, ठीक आहे, क्लोज व्ह्यूने सर्किट बघितलं, तर इथे मला काय दिसतंय, की हा जो मी काय सांगितलं, की आउटपुट कशाला कनेक्ट केले असतो, टू दी लोड कनेक्ट केलेला असतो. सो इन दॅट केस आय हॅव टू यूज वन लोड. सो इन केस ऑफ PLC आय एम गोइंग टू यूज वन PLC इनपुट मॉड्यूल. ठीक आहे. सो PLC इनपुट असणार आहे इथे तुमचा जो प्रॉक्सिमिटी सेन्सरचा आउटपुट आहे, तो कशाला देतोय आपण, PLCच्या इनपुट मॉड्यूलला देणार आहोत. PLCच्या इनपुट मॉड्यूलला आता कशा पद्धतीने द्यावं लागेल, आता मला इथे कन्सेप्ट स्टडी करायची. वन इज सोर्सिंग अँड अनदर वन इज सिंकिंग. ठीक आहे. सो सोर्सिंग आणि सिंकिंग मध्ये दोन कंडिशन्स असतात. सो ज्या मोमेंटला तुमचा जो PLCचा इनपुट कार्ड असतो, ज्या मोमेंटला इंटरनल त्याच्यामध्ये एक रेजिस्टर विल ऍक्ट एज अ लोड असतो. ठीक आहे. जेव्हा इंटरनली तुमचा जो PLC इनपुट कार्ड पॉझिटिव्ह सप्लायला कनेक्टेड असतो, त्याला म्हणतो आपण सोर्सिंग टाईप. ठीक आहे, सॉरी, हा सोर्सिंग टाईप म्हणतो. ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस तो इंटरनली निगेटिव्ह सप्लायला कनेक्ट केलेला असतो, त्यावेळेस त्याला आपण म्हणतो सिंकिंग टाईप. ठीक आहे. इंटरनली जेव्हा तो निगेटिव्ह सप्लायला कनेक्ट केलेला असतो, इनपुट तुमचा PLCचा इनपुट जो असतो, म्हणजे इंटरनली काय असतं, एक रेजिस्टर असतो विच ऍक्ट्स एज युअर लोड and it is internally connected to positive supply, then it is called as sourcing type. When it is internally connected to negative supply, then it is called as sinking type. ठीक आहे. आता आपल्याला इथे कनेक्शन करायचं आहे. मी काय केलं, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर कडनं PNP सेन्सर कडनं जो आउटपुट आला होता, तो इनपुट सेन्सरला घेतलाय. आता इनपुट सेन्सरला मी ज्यावेळेस घेते, जर मला क्लोज सर्किटरी बघायची झाली, तर सर्किट कुठून कनेक्ट होते बघा, सर्किटचा जो लूप आहे तो एवढाच पोर्शन आहे. हा पोर्शन तुम्ही बघू शकता. या पोर्शन मध्ये काय दिसतंय, की PNP कडनं इंटरनली इनपुट कार्डला काय मिळालेलं आहे, पॉझिटिव्ह सप्लाय मिळालेला आहे. पॉझिटिव्ह सप्लाय मिळालेला आहे, वर्ड लक्षात ठेवा. इट इज रिसिव्हिंग द पॉझिटिव्ह सप्लाय. Input module is receiving the positive supply from PNP. Now, means what? There are internally, the module is connected to positive supply, but there is no negative connection. इथे internally negative supply आहे का, नाहीये. म्हणजे इथे ग्राउंडचं कनेक्शन आलेलं आहे का, नाही आलेलं इनपुट कार्डला. And for every sourcing and sinking, there is a necessity of पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह सप्लाय. तरच तुमचं काय होणार आहे, करंट सोर्स टू ग्राउंड अँड ग्राउंड टू
सोर्स अशा पद्धतीने मूव्ह होऊ शकतो. सो फॉर दॅट पर्पज व्हॉट आय हॅव टू डू नाव, I have to connect this input module internally to the ground. So ज्यावेळेस मी हे इंटरनली काय केलं, ग्राउंडला कनेक्ट केलं, दॅट मीन्स माझा हा सप्लाय काय झाला, this input card now becomes as a syncing type. Why it is become syncing type? Because it is receiving the supply from any other devices. As I told you, the definition of syncing is nothing but those type of devices which receives the signal from other devices. Okay, now here other device is nothing but a PNP, proximity sensor, from where the input card is receiving the supply. And in other words, you can say the input cards, those input cards which are internally connected to the ground, or there is a necessity of connection to the ground, in that case I can say that the given input card is nothing but syncing type of card. So why, on the contrary, when you are using input card as a syncing card, then PNP sensor acts as a sourcing sensor. Okay, so in syncing and sourcing, it is necessary when your sensor acts as a sourcing sensor, then input card must act as a syncing type. If your input card acts as a sourcing type, then your sensor must be syncing type. म्हणजे source आणि sync चं combination असेल, then and then your load can be properly connected and you can generate the proper output. But if there is if you want to connect sync to sync and source to source, in that case you have to add one extra load parallel to this circuit. ठीक आहे, एक्स्ट्रा लोड काय करावं लागतो, मला ऍड करावा लागतो. सो ह्या केस मध्ये सो सोर्सिंग आणि सिंकिंग इथे कळालं का तुम्हाला, की इथे काय झालेलं आहे, पीएनपी सेन्सर तुमचा काय झाला, ऍक्ट्स एज अ सोर्सिंग टाइप, बट इनपुट कार्ड ऍक्ट्स एज अ सिंकिंग टाइप. आता सिंकिंग टाइप ऑफ इनपुट कार्डचं जर डेफिनेशन कळाली असेल तर 100% तुम्हाला पुढचं कनेक्शन समजेल. आता पुढचं कनेक्शन काय सांगितलंय मी, की नेक्स्ट टाइप इज नथिंग बट सोर्सिंग टाइप ऑफ इनपुट कार्ड. आता सोर्सिंग टाइप ऑफ इनपुट कार्ड साठी मला काय करायचंय, नेसेसरी व्हॉट आय हॅव टू नेसेसरी, ओके एक मिनिट. ओके, सो सोर्सिंग टाइप मध्ये काय येणार आहे, मला सिम्पली परत एकदा मी काय घेतला, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर घेणार. ठीक आहे, एक प्रॉक्सिमिटी सेन्सर, इथे त्याचा सेन्सर पॉइंट आहे. इंटरनली याच्यामध्ये मी काय सांगितलं, त्याला काय असतात, इंटरनली इथे ट्रान्झिस्टर असतो, प्रेझेंट असतो. तो ट्रान्झिस्टरचा आपण फॉर एक समजण्यासाठी फक्त साईडला एक कनेक्शन काढून घेणार आहोत. याच्यामध्ये पहिला पॉइंट जो असतो तुमचा, तो काय असतो, इज अ पॉझिटिव्ह साइड. ओके, then next is this one is your negative side, and as you know the NPN will act as a for negative switching. Negative switching means what, when there is no object present over here, means in the range of this proximity sensor, then it will taken it as a low signal, and that low signal when it sends to internally to the NPN transistor, then NPN transistor will act as a closed switch. ज्यावेळेस लो सिग्नल जातो त्यावेळेस NPN ट्रान्झिस्टर काय होतो, ऑन होतो, आणि ज्यावेळेस हाय सिग्नल जातो त्यावेळेस NPN ट्रान्झिस्टर काय होतो, ऑफ होत असतो. ठीक आहे, सो आपल्याला हीच कन्सेप्ट यूज करायची. म्हणजेच आता NPN ट्रान्झिस्टर किंवा 3 वायर NPN प्रॉक्सिमिटी सेन्सर जर मला इथे यूज करायचं असेल, then what I have to do, just I have to connect this transistor between your negative supply, because NPN is nothing but negative type of switching, and second portion to the output load. ठीक आहे, सो इथे तुमचा काय झालेला आहे, स्विच आलेला आहे, हा स्विच आहे. ठीक आहे, सो दिस वन इज युअर NPN टाइप ऑफ स्विच. हा झाला NPN, बिकॉज इट गिव्स द निगेटिव्ह स्विचिंग, म्हणून आपण हा इंटरनली कशाला केलेला आहे, निगेटिव्हला कनेक्ट केलेला आहे. इकडे तुमची काय ठेवलेली आहे, आपण बॅटरी ठेवलेली आहे. एक मिनिट, इथे काय बॅटरी आहे,
हा बॅटरीचा काय इथे पॉझिटिव्ह आणि बॅटरीचा निगेटिव्ह. सो हा जो सप्लाय आहे हा कुठे जातोय पॉझिटिव्हला जातोय. ठीक आहे. इकडनं काय जातोय इनपुट कार्डचं कनेक्शन आहे. इथे पीएलसीचा काय झालेला आहे इनपुट कार्ड आला. ठीक आहे. पीएलसीचे इनपुट कार्डला आपण काय केला सप्लाय दिला. आता जर क्लोज प्रॉक्सिमिटी मध्ये सर्किट मी चेक केलं तर काय दिसतंय कनेक्शन फक्त सो हे सप्लाय दिलेला आहे. सो आता इथे ऑब्झर्व केलं तर काय दिसतंय की मी सर्किट जेव्हा मी ऑब्झर्व करते कनेक्शन बघते तर हा जो पॉझिटिव्ह हा इकडे गेलेला आहे. हा इनपुट कार्डचा जो प्रॉक्सिमिटी सेन्सरचा जो आउटपुट आहे आउटपुट ऍज अ इनपुट कनेक्ट केलेला आहे पीएलसीच्या इनपुट कार्डला. आणि पीएलसीच्या इनपुट कार्डचं एक कनेक्शन मी कशाला कनेक्ट केलेलं आहे ग्राउंडला कनेक्ट केलेलं आहे इंटरनली. ठीक आहे. सो सर्किट जर चेक केलं तर इथे एवढंच दिसतंय इनपुट कार्डला कुठल्याही प्रकारचा पॉझिटिव्ह सप्लाय आपण दिलेला नाहीये. आणि मी सांगितलं टू परफॉर्म प्रॉपरली सोर्सिंग अँड सिंकिंग वी मस्ट हॅव देअर two connections, one is positive and another one is grounding. So grounding connection complete झालेलं आहे. आता मला काय पाहिजे पॉझिटिव्ह कनेक्शन पाहिजे तर मला काय करावं लागेल याला कनेक्ट करावं लागेल. सो पॉझिटिव्ह सप्लाय मी काय केला कनेक्ट केलेला आहे. सो हे दोन्ही कनेक्टेड झाले. सो इथे सप्लाय दिलेला आहे. सो आता फंक्शन परफॉर्म होताना काय होणार आहे ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होतोय त्यावेळेस सिग्नल काय जातो हाय सिग्नल जातो. हा हाय सिग्नल मुळे एनपीएन ट्रान्झिस्टर काय राहतो ऑफ राहतो आणि लो सिग्नल सेंड होतो. त्यावेळेस इथे ऑब्जेक्ट नसतो त्यावेळेस इथे लो सिग्नल जातो आणि लो सिग्नलमुळे इथला एनपीएन ट्रान्झिस्टर ऑन होतो आणि इनपुट कार्डला काहीतरी आउटपुट सेंड होतो आणि तो आउटपुट वर्क होतो पुढे पीएलसी मध्ये आणि फंक्शन होतो. ठीक आहे. सो इथे ऑब्झर्व करताना काय दिसतंय बघा करंट कसा फ्लो होणार आहे. करंट कसा फ्लो होणार आहे ह्या बॅटरीकडनं हा इकडनं इनपुट कार्डच्या ग्राउंड पॉइंट कडनं. इथे मी सांगितलं एक इंटरनली काय असतो लोड असतो आणि इकडनं परत तो कुठे जातोय या सेन्सर कडे जातोय. म्हणजे डायरेक्शन काय जाते या पद्धतीने जाते. हा डाऊनवर्ड एरो इकडनं परत कुठे जातो इकडे जातो अपवर्ड एरोला. म्हणजे करंटची डायरेक्शन काय दिसते पॉझिटिव्ह टू इनपुट कार्ड टू sensor. So what here you can observe that the NPN sensor or the proximity this sensor will now acts as a syncing type of sensor where your input card acts as a sourcing type. Why? Because this input card will act as a or thought to be sending the current to the sensor. As it is sending the current to the other device or the sensor, hence you can say that the given input card will act as a sourcing card, while which is the device which is receiving the current from other devices is called as syncing. So here NPN sensor will act as a syncing type. So clear होतंय समजतंय कोणाला काही डाऊट असेल तर बिनधास्त विचारा. खूप महत्वाची आणि खूप इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहे. Sourcing and syncing. Sourcing is nothing but those type of devices which are sending the current to the other devices from its control terminal, while syncing are nothing but those devices which are receiving the current from other devices. जो रिसीव्ह करतो त्याला सिंकिंग म्हणतो, जो सेंड करतो त्याला आपण सोर्सिंग म्हणतो. सो आता इथे सेंड कोण करतोय करंट बॅटरी कडनं इनपुट कार्डला जातोय. इनपुट कार्ड कडनं कुठे जातोय सेन्सरला जातोय. तर या दोघांमध्ये आपण जर चेक केलं सेन्सर आणि इनपुट कार्डला तर इनपुट कार्ड काय करतोय याला करंट सप्लाय देतोय असं दिसतंय दिसताना करंटच्या डायरेक्शन वरनं. सो दॅट मीन्स नाव इनपुट कार्ड काय करतोय सेंड करतोय किंवा ट्रान्सफर करतोय करंट. हेन्स दिस विल ऍक्ट ऍज अ सोर्सिंग. आणि इथे तुमचा सेन्सर काय करतोय रिसीव्ह करतोय करंट. कोणाकडनं रिसीव्ह करतोय इनपुट कार्ड कडनं. म्हणून एनपीएन सेन्सर काय होतो ऍक्ट ऍज अ सिंकिंग. ठीक आहे. त्याने रिसीव्ह केला म्हणून तो सिंकिंग झाला, याने सेंड केला म्हणून तो झाला सोर्सिंग. क्लिअर. काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. ठीक आहे. So this was all about the sourcing and syncing type of PLC input modules. Same way, in the same way your output modules works. There is no difference at all.